راست میڈیا سے گفتگو کر انکروچرز نے قائم کیا. یہ اب آپ خود فیصلہ کریں. ان کو تو بسایا گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز پہ, جگہ دی گئی تھی. یہاں جو ریگولرائز کی گئی جگہیں, کچی آبادیاں, گوٹھ آباد, وہ سارے انکروچرز تھے, اور بعد میں انہیں ریگولرائز کر کے وہاں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے. یہ آرڈر 1985 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد خان جنیجو نے کیا, اور پھر 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جاری کیے, جس کے نتیجے میں کراچی میں 1500 ایکڑ سرکاری اور بلدیہ کی اراضی پر پھیلی ہوئی 575 کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا جا چکا ہے. آج تک یہ آبادیاں ریگولرائز ہو رہی ہیں, گوٹھ آباد کی شکل میں یا کچی آبادیوں کی شکل میں. بالکل اسی طرح گوٹھ آباد اسکیم کے تحت حکومت سندھ نے ان مکینوں کو مالکانہ حقوق دیے جنہوں نے سرکاری زمین پر بغیر کسی اجازت کے گوٹھ آباد کیے تھے. 99 تک ایسے 26,632 گوٹھ ولیجز سرکاری زمین پر ریگولرائز کیے گئے. یہ فرق بتا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ تو ریگولرائز کر رہی ہے اپنے جن لوگوں نے انکروچ کیے جگہ, لینڈ انکروچ کیے, اور یہ وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا, الاٹ کیا گیا تھا, بسایا گیا تھا اس زمین پر, ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. اب جبکہ عدالت عظمی سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارکس, رفائی پلاٹس, نالوں, فٹ پاتھوں اور وغیرہ پر قابضین کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے, تو 23 اکتوبر 2018 کو پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کو ان کے کوارٹرز منہدم کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی. تاہم ڈیمولیشن پارٹی سے بات چیت کے بعد اور انہیں یہ یقین دلانے کے بعد کہ یہ لوگ انکروچرز نہیں بلکہ انہیں یہ کوارٹرز وفاقی حکومت نے الاٹ کیے تھے, جناب چیف جسٹس پاکستان نے ان کوارٹرز کے مکینوں کے خلاف آپریشن کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا, جبکہ سرکاری آرڈر میں 2 ماہ کی مہلت دی گئی. چنانچہ یہ کیس 24 دسمبر 2018 تک کے لیے مؤخر کیا گیا. تاہم ان ضعیف سرکاری ملازمین, ان کے بچوں اور بیواؤں کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے, لہذا اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں. ایز اے میئر کراچی, متحدہ قومی موومنٹ, ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پہ اس حد تک جائیں جب تک کوئی فیصلہ ان کے فیور میں نہیں آتا. میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے خط کے ذریعے درخواست کی ہے, میرا حق بھی بنتا ہے کیونکہ میٹر پرٹین کرتا کی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور جمہوریت, آزادی اظہار, سماجی انصاف, اخوت اور برداشت کے اسلامی اصولوں کی روح سے ان کوارٹرز کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین, ان کی بیوائیں, بچے ملتمس ہیں کہ ہمارے کیس میں آئین پاکستان کی مذکورہ شق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, لہذا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے جیسا 15,000 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی 575 کچی آبادیاں 26,632 گوٹھوں کے قابضین کے ساتھ کیا گیا. لہذا ہماری طرف سے یہ تجویز ہے کہ گورنر سندھ کی سربراہی میں حکومت ایک کمیٹی قائم کرے, بیکاز وفاق کا معاملہ ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں گورنر سندھ اس کو ٹیک اپ کریں, جس میں تمام, یہ میں نے اپنے خط میں لکھا ہے, جس کے تمام سیاسی جماعتوں کے کراچی میں مستقل رہائش پذیر ایسے ارکان کو شامل کیا جائے جو رکن صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی یا سینیٹر نہ ہوں, اور اس کمیٹی کی ذمہ داری ہو کہ وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور دیگر متاثر کے کیس سننے اور ان پریشان سرکاری ملازمین اور ان کی بیواؤں اور بچوں کی تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق اور تجاویز کی روشنی میں ایک ہی بار اس معاملے میں حتمی فیصلہ کر دیا جائے تاکہ آبادیوں کے مکین اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکیں. ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواست دائر کرنے کے لیے قانونی امور کا جائزہ لے رہے ہیں. جب بھی یہ اب 24 تاریخ کو ٹیک اپ ہونے جا رہی تھی پٹیشن, جو کہ میرے خیال میں آگے بڑھی ہے ڈیٹ,
जब भी सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी नेक्स्ट डेट पे, केएमसी भी अपना वकील भेज के, जो लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजा है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम इंटरवीनर बनेंगे। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी भी कराची के शहरियों को दरपेश इस सूरत हाल के पेश नज़र वसीतर अवामी मुफाद में हमारे साथ खड़ी है, और हमने ये अज़्म किया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से आबाद इन सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों को उनका हक दिलाने के लिए हर सतह पर आवाज उठाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा इंसानी मसला था, जिसके लिए हम जरूरी समझते थे कि मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेके इस आवाज को हम इस्लामाबाद तक पहुंचाएं, क्योंकि इंसानी मसला है, लोग कर्ब में बैठे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो, और सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर हिदायत दे चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये केस भेजा जाए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहे वो कैबिनेट इन्वॉल्व करें, इसमें डिसीजन लें, ताकि इस कर्ब को खत्म किया जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आपने अभी कहा बताया है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ये बात सामने लाई गई थी और उन्होंने अहकामात भी जारी किए, क्या वजह आपकी जो इतना इग्नोर जब से करते चले आ रहे हैं? देखिए, मैंने इसी दौरान अपनी बात की थी। आज अगर मैं K4 ले लूं और मैं S3 ले लूं और मैं सर्कुलर रेलवे ले लूं, कराची के जो बड़े इश्यूज हैं, जो फेडरली फंडेड हैं, वो आज भी सुस्त रवि का शिकार हैं। कराची से की ओनरशिप कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जिसकी हुकूमत है आज थर्ड ईयर में। हम अपना फर्ज समझते हैं कि इस किस्म के इश्यूज जो कराची हाइट जिससे परटेन करते हैं, हम टेकअप करें और हम इस पे आवाज बुलंद करें, जो कि हम कर रहे हैं। चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, मगर कोर्ट की हिदायत पर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इस इशू को एडमिनिस्ट्रेटिवली रिजॉल्व किया जाए। आप हर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं और फिर भी मसले हल नहीं होते हैं कराची के, और मौजूदा हुकूमत के साथ भी हैं आप, तो अब आवाम किस तरफ देखे? आवाम को जाहिर है कराची से वोट आप लेकर आते हैं और बार बार यकीन दिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस हुकूमत का साथ छोड़ें और आवाम के साथ आए। देखें, हमने जब पीटीआई से एग्रीमेंट किया था तो सियासी कंडीशंस नहीं लगी थी, हमने कराची के इश्यूज पे कंडीशंस लगाई थी कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों, चाहे वो सीवरेज का हो, पानी का हो, बिजली का हो, गैस का हो। कराची के लोग बिलक रहे हैं आज इन सारी फैसिलिटीज के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। पूरा कराची का अवाम, चाहे वो कोई जबान बोलता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मुश्किल में मुब्तला है। ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क को पालता है। ये कराची के साथ दुश्मनी है ये, मेरी नजर में। कराची के इश्यूज को कोई भी सीरियस नहीं लेता। कराची के इश्यूज को जो हुकूमत वक्त है उसको सीरियस लेना होगा। आज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां 3-3 महीने पानी नहीं आता। ये कराची के साथ खुली दुश्मनी है। और जब जिस इशू पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस इशू को लूं अगर मैं, तो ये इंसानी मसला है। ये कोई 40 साल से, मोर देन 40 ईयर्स ये यहां मुकीम है और उस कर्ब में मुब्तला हैं कि कल क्या होगा इन्हें नहीं पता। तो मैं समझता हूं हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम इस इशू को रिजॉल्व करके ही। मेयर कराची इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां उनका ये कहना है कि आबादियां रेगुलराइज हो रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी क्वार्टर्स के जो मकीन हैं उनकी आवाज़ हर सतह पर उठाएंगे और हमें पाकिस्तान से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं ज़ेर